हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसएम स्टडी लवर यूट्यूब चैनल। आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स स्कूल पेपर 9 रो यूनिट 1 उपरे। तो यूनिट 1 अच्छी बाबाजी नाटक। तो ये आम बाबाजी नाटकर कथावस्तु उपरे आलोचना करवा। तो चलो डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। प्रथम आम एठारे बाबाजी नाटक जो लेखक अच्छा जोगमोहन लाला तांको उपरे आलोचना करवा। नाट्यकार जोगमोहन 1838 मसीह कटक जिलार महांगा ग्रामर प्रतिष्ठित लाला परिवार जन्मग्रहण करथिले। इंग्राजी शिक्षा लाभ करने फल से चाकरी अवसर ग्रहण करने समय को जड़े डेपुटी कलेक्टर हो पारिथिले। 1913 मसीहा डिसेम्बर मासरे परिणत बयसरे एहांकर मृत्यु घटिथिला। तांकर लेखा गुड़िक से लिखिछंती ब्रह्ममंजरी 1868, बाबाजी 1877, सती 1886, प्रीति अप्रकाशित, वृद्ध विवाह अप्रकाशित एवं से लिखिछंती ओडिया विजय जहाँकि 1876 प्रकाशित होइथिला। नाटकर प्रसार रे जोगमोहनकर अवदान। तो तांकर जो नाटकर अवदान रही ता विषय आम टिके आलोचना करवा। 1875 मसीह निज ग्राम जगमोहन प्रतिष्ठा करती राधाकांत रंगमंच। रंगमंचर नामकरण लाला महाशयंकर कुलदेवतांकर नामानुसारे होइछि। ए संपर्क निम्नलिखित मर्तव्य परिधान योग्य। एपरी 1875 मसीह रंगमंच ठाकुरंक नाम उइल करा जाइछि। एही मसीहारू नुहे ताहा पूर्वरु मध्य दशहरा समय प्रतिवर्ष 2टी अधिक नाटक एही रंगमंच अभिनीत होई आसीछि। ए अभिनय रे स्थानीय बहु बंगीय जमीदार अंशग्रहण करिसंती। तो एठी आमे तांकर नाटकर प्रसार रे जगमोहनकर अवदान कौन रही ता उपरे टिके आलोचना कले। एबे आमे आलोचना करिबा नाटकर परिचय। नाटकर परिचय मध्य टिके लिखिबा एठी। बाबाजी नाटक एक शिक्षामूलक नाटक। एहार चरित्र माने समाजर विभिन्न वर्गर पूजारी, ख्रिस्टियान, बंगाली, व्यवसायी, बाबाजी बा सन्यासी प्रतिनिधित्व करती। एहार चरित्र मानकर समाज रे एक पारंपरिक भूमिका थिला। चरित्र मानक मध्यरे निहित संपर्क और संघात माध्यम रे नाट्यकार तांकर वार्ता बा नीति शिक्षा प्रदान करिसंती। तापर एठी हमें चरित्र चित्रण चरित्र किए अछंती जानि दबा। तो एठी मुख्य चरित्र हेउचंती बाबाजी और आनंद पंडा। मध्यम चरित्र राधी, जेमी, शिव, जेम्स, सुबलदाबू और वीरसिंह। गौण चरित्र हेउचंती रघु, रामा, जसु, मालती, जामुनी, अधिकारी और महंत। तो एठी हमें चरित्र मान को ना जानी देले। एबे हमें आसीबा कथावस्तु उपरे। एठी हमें बाबाजी नाटकर कथावस्तु उपरे आलोचना करिबा। तो बाबाजी नाटकटी हेउची 4 अंक विशिष्ट। तो आमे तार 4टी अंक उपरे टिके टिके आलोचना करिबा। प्रथमे आमे आलोचना करिबा प्रथम अंक। प्रथम अंकरे बाबू सुबल पट्टनायक गृहर दृश्य आमे देखु। बाबू विलासप्रिय, आधुनिक किंतु परंपरा प्रति तांकर आसक्ति। बाबाजी तांको गृहरे उपस्थित हेबा देखि से बाबाजी को यथाविध आतिथ्य प्रदान करने चाहती। आमोद प्रमोदरे समय बिताइबा तांको जीवनर मूल कथा। तेणु मद्य प्रति तांकर दुर्बलता। मद्य नथिले शनिवारर संध्या निरस और सूक्ष्म बोली से मने करती। बाबाजी सुबल पट्टनायकर ठीक ओलटा चरित्र। से विश्वास करती मद्य भली तुच्छ आकर्षणरू चित्तवृत्ति को मुक्त रखिबा। प्रथम अंकर आरंभ रे बाबाजी कहती निशा पानी की कार्य।
ଏଥିରେ ମତିଗତି ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଫଳରେ ସୁବଳ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଟକଟିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଚରା ବାବାଜୀ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ପୂଜାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାବାଜୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଆଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଅତିଥିଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଟିହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଜୀବନ୍ତ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ବାହାରିବା ବାବାଜୀଙ୍କ ମହିମାର ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରଘୁ ପୂଜାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହେ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକି? ତୁଚ୍ଛା ପଇତା ପକେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଧର୍ମ କର୍ମର ବ୍ରାହ୍ମଣ? କଳିକାଳର ବ୍ରାହ୍ମଣଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲେଣି? ଧର୍ମ କର୍ମକୁ, ମହତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଗାଳିମାଡ଼ ଖାଇ ବାରଦୁଆରେ ପତର ପକେଇଲେଣି, ବାର ଅନୀତି କଲେଣି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ। ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାମରେ କିପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ମଠରେ ସମବେତ ଚରିତ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ଲିପ୍ତ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବାବାଜୀ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ରାମଦାସ କହନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ଭୋଗରାଗ ଅଛି? ପୁଣି କାଲିଠାରୁ ସେରେ ଚାଉଳ ଉଣା ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପେଟକାଟ ଅଭ୍ୟାଗତକୁ କିଏ ପଚାରେ? ଗଞ୍ଜା ଯେତେ ଚାହଁ ମୁଁ ଦେଇପାରେ, ସେ ତ ତଜ୍ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଗଞ୍ଜା ଅଫିମ ମିଳିଲେ ଅନ୍ନ ଦେଲେ କେତେ ନ ଦେଲେ କେତେ। ବୀରର ମନୋଭାବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବିପରୀତ। ବାବାଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ। ବୀର ଭାଷାରେ, କ'ଣ କହୁଛ ମହାରାଜା? ପେଟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଗୃହୀ ଲୋକ, ପିଲା ବାଳକଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ ଯାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପୋଲାରେ ଖାଇ ମେଲାରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଧର୍ମ ନାମରେ ଅନାଚାରରେ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ର। ମଠର ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାତ କରୁଥିବା ଭଲ କାମ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଝୁଲାଟିଏ ଧରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଏହି ନୀତିର ବିରୋଧାଚରଣ ଅଟେ। ଏହା ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କଥା। ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାଟକର ଚତୁର୍ଥ ଓ ଶେଷ ଅଙ୍କ। ନାଟକର ଚତୁର୍ଥ ଓ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ବାବାଜୀଙ୍କର ନଦୀକୂଳସ୍ଥ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନର ପରିଚୟ ପାଉ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହଜ ସରଳ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ। ବାବାଜୀ ନାଟକର ନୀତିଶିକ୍ଷା ଏହି ଅଙ୍କରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ବାବାଜୀଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ତଥା ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ନାଟକରେ ଦୁଇଥର କୁକୁଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେମି ଭାଷାରେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଜି ସୁବଳ ବାବୁଙ୍କ ବସାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପୂଜାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗୁଣୀ ଅଟେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ରନ୍ଧା ମାଉଁସ ପୂରେଇ ପଲମ ଘୋଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲା ଓ
ଓ କହିଲା, ଏଥିରେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ତାହା ଜାଣିପାରି କହିଲେ, ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମ ଖାଇବାରେ ନୁହେଁ, ତାହା ତତେ ଖାଇବ। ଏହା କହି ପଲମ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତେ ସେଥିରୁ କେତେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ବାହାରି ପୂଜାରୀକୁ ଏପରି ଝୁମ୍ପିଲା ଯେ ସେ ଝଟପଟ ହୋଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ଯହୁଁ ଦୋଷ ମାନି ଆପଣା ଗାଲରେ ଚଟକଣି ଖାଇଲା, ତହିଁ ଆପଣ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ସେ ଥୟ ହେଲା, କୁକୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଜେମିର କଥା ଶୁଣି ବାବାଜୀ କିନ୍ତୁ ଜେମିର ମତ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାବାଜୀ କହନ୍ତି, ସାଧୁ ଅସାଧୁ କୌଣସି ଲୋକର ଅଲୌକିକ ମହିମା ହୋଇ ନ ପାରେ, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ବାବାଜୀ ପୂଜାରୀକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା, ଭ୍ରମ ଓ କୁସଂସ୍କାର ହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୁଣୀଙ୍କୁ ନେହୁରା କରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ ଯେବେ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିଲୁ, ତେବେ ତୁ ଠକ ହେଲୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାବଳିତ କରିପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ତମର ବାବାଜୀ ନାଟକ ଅଛି ତାର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।